علي بعلبي وصوله مغفور جميع آل أبي علوي صغيرا وكبيرا ذو الأنثى فيما يشعر يقل الأرض وبحرها وصل إلى سيد ورد الشيخ محمد البصري أبو حسن هارون وقال شيخ الزبان وسيد محمد الحسني أن الله يغفر لنا ويرحم ويعيد الرجال في الجنة وإذا بركاتهم وأسرارهم وقال أن الله بهم يغفر الذنوب ويسرهم ويشفي القلوب وتوحيد القلوب يسفل الأحوال والأقوال والأفعال بجاههم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mana burdanya itu? Ya. Tiga ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولا يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نفس لا تكنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم.
يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهزم وهدى لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مرنحت عذبات الباني ريح صبا أثرب العيسى حادي العيس بالنظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسام مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهديه مرجة المختار قد ختما والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتى ستين مع مئات فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت آمين تذكري ربي بسلامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa
memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat taufik, serta nikmat hidayah, nikmat iman, Islam, ya kita bisa berhadir dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, yang mana kita masih dalam kajian adab-adab berjamaah, ya, di mana sholat berjamaah ini merupakan hukumnya fardu kifayah untuk sholat 5 waktu, dan hukumnya sunnah bagi sholat-sholat sunnah yang lain. Masih kita di halaman 119, ya, yaitu baris ke-7 dari bawah, ya. Baris 7 dari bawah, setelah pengarang menjelaskan, mengartikan tentang idza amanal imam fa aminu, kita masuk ke adab yang ke-10. Qala al-musannif al-imam Syekh Abdul Wahab Syekh Abdul Samad al-Palembang radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darini amin. Dan adab yang ke-10, sunnah bagi imam diam sedikit kemudian daripada membaca Fatihah. Sunnah bagi imam diam sedikit, itu diam sebentar, kemudian daripada membaca Fatihah supaya dapat bernafas. Dan sunnah bagi makmum pada tempat diamnya imam itu, dan sunnah bagi makmum pada tempat diamnya imam itu membaca Fatihah pada sembahyang yang nyaring, ya. Sembahyang yang nyaring, nyaring di sini jahriyah. Ini adab yang banyak disepelekan oleh para imam, ya. Itu apa adab yang ke-10? Sunnah bagi imam diam sedikit, ya, diamnya aslinya diam sedikit ini antara Fatihahnya dia dengan amin. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, diam sedikit, ya, supaya dapat bernafas. Ini kalau antara Fatihah dengan amin. Tapi habis amin, antara amin dengan surat, imam diamnya agak lama. Selama apa Ustaz? Selama waktu diperlukan oleh makmum membaca Fatihah. Selama waktu yang diperlukan oleh makmum membaca Fatihah. Amalan Al-Habib Abdullah bin Abil Haddad disebutkan dalam salah satu kitab kalam beliau, kalau nggak salah kitab Tathbul Fuad yang ditulis oleh salah satu murid beliau, bahwasanya amalan beliau kalau di dalam rakaat pertama itu, ya, membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu amalan shahibur ratib ketika menunggu para makmum baca Fatihah. Jadi arti diam di sini bukan diam. Diam di sini sambil membaca surat tapi sir. Adapun rakaat kedua, beliau membaca ayat yang sama tapi redaksi berbeda. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran. Masya Allah, itu doanya
Artinya Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku an ashkura ni'matak, untuk aku bersyukur atas nikmatmu. Jadi syukur atas nikmat itu nikmat. Karena itulah Al-Imam Siti Rabi Adawi mengatakan syukruna yahtaj ila syukur. Sama seperti ucapan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita ini masih butuh diistighfari lagi. Kenapa? Main-main istighfarnya. Istighfar maksiat lagi, berarti perlu istighfar lagi itu. Ada lagi ucapan tadi, syukur kita ini perlu untuk disyukuri. Kenapa? Karena syukur itu nikmat. Karena itulah diminta oleh Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, berilah aku anugerah untuk mensyukuri. Apa? Nikmataka alayya, nikmatmu kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Itu Nabi Dawud yang menjadi nabi dan raja, kemudian diwariskan kepada putranya sebagai nabi dan raja juga. Wa a'mal sholihan tardha, dan berilah aku untuk beramal soleh yang engkau ridhoi. Amal soleh yang engkau ridhoi. Ada kalanya amal soleh enggak Allah ridhoi. Kapan itu? Ketika enggak sesuai dengan mana yang lebih baik dari yang baik-baik. Ya, baca Quran, apa hadir pengajian, sama-sama amal soleh, tapi yang diri Allah ridhoi pengajian, karena wajib. Saat ini saya ada kebiasaan baca Yasin Waqiah Tabarok, tapi ada pengajian di masjid, wis pulang aja baca Yasin Waqiah untuk istiqomah. Lah, salah. Allah ridhoi ketika Anda beramal wajib. Apa itu? Hadir pengajian. Yasin Waqiah bisa Anda baca nanti habis pengajian, habis isya bisa. Di pengajian nggak akan Anda dapat lagi. Nah, di sini penting, seseorang yang berakal itu bukan yang bisa membedakan mana hak mana batil. Itu anak kecil pun gampang. Tapi orang yang berakal itu dia bisa memilih mana yang paling baik dari yang baik-baik. Ini bantu orang tua, apa wiritan habis subuh. Orang tua minta diantarkan ke pasar, apa wiritan habis subuh. Sama-sama amal soleh, tapi yang Allah ridhoi mana? Yang Allah ridhoi adalah ketika Anda berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Dan semakin berat untuk nafsu itu kadang adalah yang paling baik. Sebagian salafun soleh mengukur mana yang terbaik nih itu dengan dia sodorkan ke nafsu dia. Kalau nafsunya berat melakukannya, oh berarti ini terbaik. Karena amalan yang paling sulit untuk nafsu itulah yang paling diridhoi oleh Allah. Nabi pernah hadir di Masjid Nabawi, mendapati dua halaqah, dua kumpulan. Yang satu berzikir pada Allah, bertasbih, bertahmid. Yang satunya lagi bahas halal haram. Maka Nabi duduk kepada majelis yang membahas halal haram, sambil beliau bersabda, kilal majlisain ala khair. Dua majelis ini sama-sama baik. Wa innama bu'ithtu mu'allima, tapi aku diutus sebagai pengajar. Artinya Nabi lebih milih yang majelis bahas ilmu ini daripada majelis dzikir. Kenapa? Karena Nabi diutus sebagai pengajar. Dari sini kalau nimbang-nimbang Rasulullah ini hadir di majelis mana nih? Majelis isi ghosa, apa yasinan, apa ini, apa majelis ilmu? Maka Nabi hadir majelis ini sesuai dengan hadis tadi diambil. Ya, maksudnya apa? Ruhaniyahnya Nabi lebih banyak hadir di majelis yang situ dibahas ilmu agama. Karena itulah disebutkan dalam suatu hadis, ma ubidallahu bi syai'in afdal minal fiqhi fiddin. Allah tidak diibadahi. Tidak ada ibadah kepada Allah yang lebih utama daripada al-fiqhi fiddin.
memahami agama. Karena dengan paham agama itulah dia bisa baik ibadahnya. Kalau dia nggak paham agama, nggak bisa baik. Nah, dari sini doa tersebut, Masya Allah. Dalam redaksi yang kedua, wa aslih li fi dzurriyyati. Lanjutannya itu yang kedua itu, wa aslih li, ya Allah, perbaikilah untukku di dalam keturunanku. Artinya minta dzurriyyat sholihin, sholihat itu sangat penting. Kenapa? Karena jariah Anda. Mereka itu jariah Anda. Yang repotnya, nakalnya mereka, ya jariah juga gitu. Orang bangun masjid, kalau masjidnya itu nggak dipakai lagi, selesai, pahala nggak ngalir, dan dosa nggak ngalir juga gitu. Tapi kalau anak tidak diajari dengan kebaikan, maka maksiat anak pengaruh ke yang dikubur. Maksiat anak itu pengaruh kepada yang dikubur. Kenapa? Karena dia adalah tanaman kita. Terserah kita nanam apa, manennya juga seperti itu. Betul Habib Ahyar. Ini. Sehat. Karena itulah para ulama menganjurkan jangan sampai kita nggak baca sedikit pun dua ayat tersebut ya. Nah, khususnya para imam hendaknya membaca dua ayat itu ketika mereka menunggu para makmum untuk baca Fatihah. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, yang perlu garisbawahi di sini, makmum itu baca Fatihah. Tuh banyak saya perhatikan sebagian makmum, khususnya kalau imamnya baca surat jahriyah, itu enggak baca Fatihah. Padahal ngaji Syafi'i dia. Kadang-kadang hadir pengajian aja, cuman enggak tahu mudeng apa enggak pengajian itu. Hadir aja dia pengajian, cuman kok enggak baca. Ada yang alasannya, wis cukup Ustaz bacaan imam. Saya dengar dari Ustaz Fulan bukan Syafi'i ada pakai. Saya yang isinya Ustaz yang pengajian tiap hari dia dengar gak dipakai. Yang di Google dipakai. Heran kita. Sehingga dalam hal ini penting ya. Kalau istilahnya kita nggak ngerti itu tanyakan. Ustaz, kenapa kok di YouTube dapat gini? Tanyakan. Jangan sampean telan yang viral, yang Ustaz kampung gak dipakai ya. Karena kita pakai kitab. Di sana bisa jadi yang di YouTube, yang di mana itu nggak sesuai dengan kita amaliyahnya. Tapi karena mungkin yang nonton banyak, oh ini bener yang nonton banyak nih, ambil aja. Ya percuma pengajian terus sampai ya. Kalau nggak memakai apa yang disampaikan oleh kitab-kitab guru-guru kita. Jadi yang sering kita dapati, kadang-kadang sebagian kita, bahkan yang hadir pengajian ya, itu dia kalau dia jadi makmum nggak baca Fatihah. Alasannya macam-macam. Ada yang sudah di hati lah, ada yang wis cukup Fatihahnya imam mewakili. Tidak seperti itu. Makmum atau imam atau sholat sendirian itu tetap wajib Fatihah. Sering saya sampaikan, wajib Fatihah. Cukup hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Gak sah sholatnya orang yang gak baca Fatihah. Ini kata ulama, ini hadis umum, baik itu yang sendirian, yang jadi imam, yang jadi makmum. Makmum sholat sirriyah atau sholat jahriyah sama. Kecuali satu, makmum gak baca Fatihah gugur. Kapan itu? Masbuk.
dia baru takbir Allahu Akbar, imam langsung ruku, gugur, langsung dia ruku. Nggak perlu Fatihah, cukup di situ aja. Yang lainnya Fatihah. Ya, ini hal yang penting karena ini tentang keabsahan sholat Anda. Ala qad ballagtu, sudahkah saya sampaikan? Nah, jawab lagi sudah ya. Saya sudah sampaikan. Nah, sehingga dalam masalah Fatihah ini sangat penting. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu beliau mentalkin Fatihah kepada para sahabat. Kenapa? Karena memang nggak cukup dengan baca Nabi, harus makmum juga baca. Makmum harus baca juga. Sampai Nabi itu mentalkin, ayo didengarkan sesuatu baca Fatihah sama Nabi. Saking pentingnya Fatihah. Sehingga dalam hal ini diemnya imam yang lama antara amin sampai baca surat di dalam sholat jahriyah itu sunnah yang mahjuroh, sunnah yang ditinggalkan. Sebagian imam nggak ngamalkan itu, rata-rata habis waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Nah, itu ya boleh tapi nggak beradab. Artinya nggak pakai adab di dalam berjamaah. Kenapa? Karena waktunya makmum baca Fatihah setelah imam baca surat Fatihah. Itu. Nah, kalau seumpama Anda tahu ini imamnya Ustaz, saya sudah tahu nggak pernah ngasih kesempatan kita untuk baca Fatihah. Dan dia habis baca Fatihah, langsung surat pendek lagi suratnya. Maka seketika itu, kalau Anda ngerti imamnya model gini, Anda boleh bahkan sunnah membarengin Fatihahnya imam. Kalau Anda yakin ini nggak sempat saya, kalau saya baca Fatihahnya habis imam selesai nggak sempat saya Ustaz. Daripada saya ketinggalan satu rakaat gara-gara imamnya itu rukuk saya nggak bisa rukuk, itidal saya baru rukuk, berarti kan ketinggalan satu rakaat ya. Mending saya baca bareng Fatihah dengan imam, nggak masalah. Bahkan bisa jadi wajib kalau memang terkenal imamnya ini seneng kulhu terus, kulhu Allahu ahad. Sudah nggak ngasih waktu kulhu Allah lagi, ya Allah. Jelas nggak cukup. Anda Fatihah 7 ayat, dia kulhu. Kayak di sini nggak apa-apa. Bahkan bisa jadi sunnah Anda membarengin Fatihahnya imam kalau dia di dalam jahriyah. Karena si imam tadi nggak ngamalkan sunnah. Apa itu? Ngasih waktu untuk makmum baca Fatihah. Ya. Nah, kemudian dan adab yang ke-11, tiada sunnah bagi makmum, tiada sunnah bagi makmum membaca surat pada sembahyang yang nyaring. Ya, nggak sunnah makmum itu baca surat ketika sembahyangnya jahriyah, melainkan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam, kecuali kalau mic-nya mati, nggak kedengeran bacaan imam, nggak kedengeran. Di sini baru makmum sunnah baca surat. Maka pada ketika itu sunnah baginya membaca surat. Ya, sunnah bagi makmum membaca surat ketika nggak mendengar suratnya imam. Jadi untuk urusan sunnahnya baca surat itu bagi makmum disunnahkan di sholat siriyah, duhur, asar, sunnah, atau rakaat ketiga dan 3/4 maghrib isya kalau imamnya belum rukuk dan Anda dan makmum sudah selesai Fatihah. Kamu sudah selesai Fatihah, imam belum rukuk, sunnah makmum membaca surat. Ya.
Tapi kalau imamnya itu membaca jahriyah, maka cukup dengan mendengar bacaan imam, itu gugur sunnah baca surat bagi makmum. Dengan catatan mendengar. Berarti kalau nggak mendengar Ustaz, seumpama makmumnya tuli, tetap dia baca surat. Di setiap keadaan dia baca surat. Atau imamnya nggak ngamalkan baca jahar karena sah ya. Isya imamnya kayak duhur. Isya kayak duhur. Jadi istilahnya baca Fatihahnya pelan, tahu-tahu Allahu Akbar. Ini kapan Fatihahnya? Jadi boleh, tapi makruh. Tetap sah. Ya, cuman makruh. Makanya seperti itu sunnah makmum membaca surat, sunnah. Karena intinya tidak disunnahkan makmum membaca surat itu kalau dengar suratnya imam. Ya. Nah, kemudian apakah boleh surat itu berulang-ulang? Surat yang pertama sama dengan yang kedua, tidak masalah. Nah, kesunahan surat hendaknya rokaat pertama lebih panjang dari rokaat kedua. Yang kedua, sunnah berurutan sesuai urutan Quran. Ya, jadi bismillah wadduha alam nasyroh berarti. Kalau alam nasyroh rokaat pertama berarti watin wazaitun. Bagaimana kalau seumpama rokaat pertama wal asri, yang kedua ini wailun likulli mazlum mazah, panjang itu. Nah, maka afdolnya Anda tidak apa-apa baca 2 surat di rokaat pertama, 2 surat Al-Asr sama Al-Humazah. Yang kedua baru Anda baca Alam Taro. Atau Anda loncatin banyak surat, cari yang pendek. Sudah wal asri rokaat pertama, cari inna atau ina sudah. Yang penting kan bawahnya, loncatin berapa surat nggak tahu sudah. Nah, itu istilahnya yang sunnah. Sunnah lagi surat sempurna, ayat sempurna 1 surat lebih utama daripada potongan-potongan. Saya baca 100 ayat Al-Baqarah, apa baca 4 ayat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas? Yang satu sempurna, Al-Ikhlas sempurna 4 ayat. Yang satu 100 ayat, tapi nggak sempurna karena Al-Baqarah 287. Maka di sini dari sisi afdoliyah lebih afdol 1 surat. Dari sisi pahala lebih banyak 100 Al-Baqarah. Ya, lebih banyak 100 Al-Baqarah. Sehingga dalam hal ini mana yang lebih utama? Nah, kalau misalnya yang lebih utama, seumpama Anda bacanya itu dibuat per juz per hari. Itu paling utama ya. Hari ini 1 juz nih, mulai subuh 1 baris 2 halaman, duhur 2 halaman, dibuat seperti itu. Nanti sampai tahajud 1 juz selesai. Maka itu lebih utama, tidak apa-apa Anda nggak 1 full surat, tidak apa-apa, itu lebih utama. Sehingga 1 bulan khatam Quran itu paling utama itu. Kalau bisa seperti itu laksanakan. Biasanya orang yang punya Quran besar-besar tuh, ya, sehingga membaca Quran di dalam sholat itu pahalanya per huruf 100. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengomentari hadis Nabi, mangqal Quran falahu bi kulli harfin asyru hasanah. Barang siapa yang membaca Quran maka dia mendapat 1 hurufnya 10. Kata Imam Ali bin Abi Thalib mengomentari hadis ini, itu bagi yang nggak pakai wudhu. Baca Quran nggak pakai wudhu, sampean nggak wudhu atau baca Al-Ikhlas per huruf 10. Tapi kalau pakai wudhu dan di luar sholat, nggak sholat, yang penting sudah wudhu, itu per huruf 25.
Dan kalau Anda bacanya dalam sholat dan sholatnya duduk, karena sholat sunnah boleh duduk ya, walaupun bisa berdiri, itu per huruf 50. Dan kalau Anda sholatnya berdiri membaca Quran, per hurufnya 100. Ini belum dilipat dengan sebab yang lain. Dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca Quran wa huwa ya'lam lima nusib wa lima rufi', dia tahu ini kenapa ini dirofakkan, kenapa di domah, kenapa ini di fathah, ngerti dia, punya ilmu nahwu, maka kata Nabi setiap hurufnya 700. Tiap hurufnya 700. Ini bayangkan 700 kali 100, 70.000 per huruf. Kalau Anda juga ngerti mana kenapa rofa, kenapa nasab, itu pahalanya seperti itu besarnya. Sehingga dalam hal ini ya, beruntung orang itu yang bisa baca Quran dan dia diberi taufik untuk membacanya dalam sholat. Karena kebanyakan orang milih yang pendek dalam sholat ya. Apalagi kalau itu dibaca di malam hari, pahalanya khusus. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang sholat malam membaca 10 ayat aja, 10 ayat aja, mau itu dalam 2 rakaat atau 5 rakaat sama witirnya, terserah, yang penting 10 ayat, bangun malamnya baca 10 ayat, maka dia tidak tertulis sebagai orang yang lalai di malam itu. Wa man qama bi mi'ati ayat, barang siapa yang bangun malam sholatnya baca 100 ayat ya, 100 ayat ini Al-Waqiah 96, tambah Al-Ikhlas 100, itu kutiba minal qanitin, dia akan ditulis sebagai orang-orang yang ahli taat, ahli taat. Wa man qama bi alfi ayatin, barang siapa yang bangun malam membaca 1000 ayat, kutiba minal muqaddirin, dia ditulis sebagai orang yang mendapat pahala terbesar di malam itu, pahala terbesar, muqaddirin. Dan ulama mengatakan, sebagian ulama, dari Al-Mulk sampai An-Nas itu sudah 1000. Dari Al-Mulk, tabarok ladzi mulk, sampai An-Nas itu nyampe 1000 ya. Silahkan untuk diamalkan. Kalau nggak bisa seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya ya. Malam yudrokulluh la yudrokulluh, barang siapa yang nggak bisa mendapat seluruhnya, ya jangan ditinggal seluruhnya lah. Fa'ilam yusibha wabilun faqal, kalau nggak hujan besar ya gerimis saja lah, masa kering kerontang gini. Dan sodakohnya ilmu itu diamalkan ya. Nah, dikatakan dan adab yang ke-12 ya, setelah membahas tadi adab yang ke-11 dan adab yang ke-12, sunnah imam bahwa jangan melebihi akan tasbih ruku ya, dan daripada 3 kali ya. Ini untuk imam. Sering kita sampaikan bahwasanya imam itu dianjurkan untuk meringankan, tidak memperlama, dengan konteks hadis Nabi Muhammad SAW, idza amma ahadukum qauman falyukhaffif, jika salah seorang kalian menjadi imam untuk sekelompok masyarakat, falyukhaffif, maka ringankanlah. Apa alasannya? Fa inna fihi mudhaif, karena di antara jamaah makmum itu ada yang lemah, wal marid, ada yang sakit, wadal hajah, dan ada yang punya hajat penting.
nyempet-nyempetkan berjamaah. Ya. Sehingga dalam hal ini ulama mengatakan di antara hikmah imam itu nggak langsung takbir, melihat ke arah makmum, pertama ngatur soft, nyuruh yang renggang untuk merapat, yang belakang untuk maju. Yang kedua, melihat siapa yang paling lemah, karena itu yang dijadikan patokan. Bukan nyari yang kuat, ini yang kuat banyak nih, nggak apa-apa, lama aja ya. Cari yang paling lemah siapa, karena jadi patokan itu dia. Ya. Termasuk tahfif itu bukan berarti cepet-cepetan ya. Sebagian salah ngartikan. Tahfif itu artinya fleksibel. Terlalu cepat kasihan orang yang sakit. Ya, belum rokok sudah itidal sampai. Dan juga jangan terlalu lama. Orang pilek sujud lama tambah marah, Pak. Ini kapan berdiri? Ustaz, ini waktu doa, Ustaz. Oh, waktu doa pas Anda sendiri atau Anda jadi makmum, tapi jadi imam jangan. Kalau jadi imam jangan lama-lama sujudnya. Kenapa? Ini dibilang ini memang beliau bahas masalah ruku, tapi bukan cuma ruku ya. Sujudnya pun sama, rukunya, sujudnya, semua yang melebihi daripada sunnah itu enggak sunnah lagi. Di dalam kaidah fikih itu ada itu. Kullu ma jawaza an haddih inqalaba ila dhiddih. Segala sesuatu yang keluar dari batas normal, maka dia kembali kepada kebalikannya. Ya. Bagus itu indah, bagus ya. Tapi kebagusan nggak bagus, Pak. Atau kebagusan, hanya orang sakit ini kebagusan. Kalau bagus itu enak, tapi kebagusan nggak bagus. Rambut itu bergelombang bagus, Pak. Kalau keribu repot. Ya, bergelombang itu bagus, nah itu bergelombang. Tapi keribu nggak bagus. Sehingga kata Imam Al-Jazairi mengatakan bacaan yang di luar terlalu difasihkan bukan bacaan itu. Nah, karena itulah akhlak mulia itu tengah-tengah antara dua yang nggak baik. Tafrid wal ifrad. Tafrid ini terlalu teledor, ifrat terlalu berlebihan. Ya, Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, wala tabsutha kullal basti." Jangan engkau terlalu irit sampai jadi pelit. Jangan juga terlalu royal sampai jadi boros. Dua-duanya sifat tercela. Apa? Tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Itulah apa umat ini ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah. Thariqun Nabi, thariqul wasat. Nah, jalur Nabi jalur yang tengah-tengah. Ya, sehingga dalam hal ini terlalu cepat dalam sholat nggak boleh. Sarikus sholat ngarannya, pencuri sholat. Terlalu lama fatan, membuat fitnah, ya, bikin orang nggak senang berjamaah kalau kelamaan. Terus kayak apa? Tengah-tengah. Jadi arti takhfif di sini jangan diartikan berarti harus cepet dong, Ustaz. Nah, tapi di sini ada batas. Apa itu? Yang penting dapat sunnah. Itu dibilang jangan lebih dari 3 kecuali kalau memang nunggu makmum yang belum ruku, maka dianjurkan imam melamakan ruku agar makmum ini bisa ruku. Kenapa? Karena kasihan makmum kalau nggak dapat ruku imam, dia nggak dapat 1 rakaat. Karena kaidah dalam berjamaah idrokur ruku, idrokur rakaat. Mendapat ruku bareng imam berarti mendapat 1 rakaat. Wa malafala.
nggak dapat rukuk bareng imam, nggak dapat 1 rakaat. Dari sini kalau imam merasa ada makmum yang belum rukuk, mungkin kelamaan encokkah dia sehingga lambat gerakannya, tunggu aja sampai dia rukuk, tumakninah, baru sami Allahu liman hamidah. Karena patokannya di rukuk ya. Sehingga di sini dikatakan sunnah bagi imam bahwa jangan melebihi akan tasbih rukuk dan daripada 3 kali. Ya, ini patokan beliau pakai 3. Lebih dari 3 bagaimana Ustaz? Selama ada maslahat nunggu makmum itu tidak apa-apa. Dan adab yang ke-13 ya. Sunnah bagi imam jangan melebihi tasyahud awal. Jangan melebihi tasyahud awal, kemudian daripada ucapannya, daripada katanya Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hilaf ya. Di dalam pendapat madzhab Syafi'i qaul qadim dikatakan tasyahud sholawat kepada keluarga Nabi gak disunahkan, sehingga beliau memakai yang ini, itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad, langsung imam ini Allahu Akbar. Tapi pendapat yang muktamad tetap sunnah sholawat kepada keluarga Nabi walaupun di tahiyat awal. Kenapa? Dengan pedoman dalam hadis Nabi bersabda, la tusallu alayya as-sholatal batro. Janganlah kalian membaca sholawat kepadaku dengan sholawat yang mandul. Apa itu? Yaitu sholawat kepadaku tapi nggak ke keluargaku. Jangan. Nggak repot kok. Nambahi wa ali, selesai, nggak repot. 1 detik aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ahli, atau wa ali Muhammad, nggak repot. Jadi kurang pas kalau dikatakan nggak sunnah atau khilaful aula gara-gara menambah wa ali Muhammad, kurang pas. Karena ada larangan Nabi kita membaca sholawat yang mandul tadi, yang nggak ada keluarganya. Karena itulah di sini yang dimaksud beliau insya Allah ya, itu kalau sudah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung dia takbir. Jangan ditambah lagi sampai innaka hamidum majid, karena bukan tempatnya. Karena tahiyat awal itu sunnah ringan, disunahkan ringan, bukan kayak tahiyat akhir ya. Karena itulah cukup. Adapun menambahi sayyidina itu disunnahkan karena adab. Apakah wajib Ustaz? Tidak sampai wajib ya, karena memang ada sebagian ulama, kan contoh kayak kita di Maulid Habsyi, Maulid Diba itu ya Rabbi sholli ala Muhammad, kita bacanya bukan pakai sayyidina, karena sesuaikan dengan sang pengarang nggak sampai sayyidina, nggak usah tambah sayyidina sampai ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, nggak ada. Saya berkali-kali keliling maulid nggak ada nambah sayyidina. Kenapa? Karena memang lafaz dari Bibali Habsyi sudah seperti itu ya. Hanya saja dalam sholat sebagai ulama mensunahkan nambahi sayyidina. Kenapa? Karena dengan dalil firman Allah Ta'ala, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka'du'ai ba'dikum li ba'd. Jangan jadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan kalian dengan yang lain. Waktu turun ayat itu sampai paman Nabi itu, ke keponakan manggil ya Rasulullah. Sina Abbas manggil Rasul ya Rasulullah, bukan Muhammad. Bahkan Siti Aisyah ke suaminya bukan ayang-ayang, tapi ya Rasulullah. Kenapa? Panggilan Pak. Penting, panggilan ini penting. Kita manggil ke tukang cendol aja paman, man, cendolnya man 1.
tukang cendol pakai paman sampean. Apalagi ke Nabi Muhammad. Masa mau jambal? Jambal ini apa? Manggil langsung nama. Tidak pantas. Ya, sehingga dalam hal ini dia pakai Sayyidina. Dan Sayyidina ini disunnahkan, bahkan dalam Al-Quran ada. Ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Yahya, Allah berfirman, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Sayyid wa sayyidan, Nabi Yahya dipanggil sayyid oleh Allah dalam Al-Quran, padahal beliau di bawah panji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih lagi sayyidina. Bahkan Nabi pernah bersabda untuk cucu beliau Sayyidina Hasan, inna bni hada sayyid, sesungguhnya putraku ini, itu Sayyidina Hasan, adalah seorang sayyid. Wa nallaha sayuslih bihi bainal fi'atainil muslimain, dan Allah dengan sebab anakku ini akan mendamaikan dua kelompok muslim yang bertikai. Itu ketika Sayyidina Hasan rela untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan khilafah kepada Sayyidina Muawiyah untuk menjaga darah muslim biar nggak tumpah. Ini bagaimana arti sayyid itu tidak harus wah terus, mengalah itu sifat sayyid. Mengalah demi kedamaian itu sifat yang Nabi sematkan untuk Sayyidina Hasan. Ini berihada sayyid. Kenapa Allah mendamaikan dengan sebab putraku ini dua kelompok muslim yang hampir bertikai. Ya. Di dalam hal ini tambahan sayyidina tidak apa-apa, ya, dan termasuk adab itu. Dan adab yang ke-14, insyaallah kita lanjutkan, ya, adab-adab yang selanjutnya dalam berjamaah pada yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Ya. Tadi kan masalah anak dia kita itu kan sebagai anak kandung maksudnya. Gimana kalau saya mohon maaf kan orang yang luput yang tidak punya anak itu mas, gimana dia supaya bisa menjadikan jariah juga selain yang dua tadi, bermanfaat atau sama sedekah jariah, tapi yang satunya ini kan ada lebih isi ya, apa caranya itu loh Ustaz? Oh ya, itu bisa dia menjadi orang tua asuh untuk anak-anak yang di pesantren, karena setiap kalau ini anak jadi seorang ulama atau minimal dia ngamalkan ilmunya, maka dia dapat andil di situ, dia dapat andil. Ya, saya nggak ada anak nih untuk saya kasih apa namanya sesuatu yang bikin dia ini taat nantinya. Jadi orang tua asuh, karena itu termasuk daripada apa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi ingat, orang tua asuh beda dengan orang tua angkat. Ya, orang tua asuh itu dia hanya punya wewenang untuk mengayomi, memberi nafkah, bas. Urusan mahram nggak mahram. Itulah di dalam tarikh tasyri' disebutkan Nabi kita Muhammad SAW ketika disuruh oleh Allah untuk menikahi Siti Zainab binti Jahsy, yang mana beliau itu sebelumnya menikah dengan Sayyidina Zaid bin Harithah yang sempat dipanggil Zaid bin Muhammad karena yang ngasuh dari kecil Nabi Muhammad. Itu disuruh Allah untuk menikahi, Rasulullah disuruh menikahi Siti Zainab binti Jahsy. Padahal orang bilang, loh ini menantu kok. Kenapa bilang menantu? Karena Sayyidina Zaid bin Harithah sama Nabi ini diasuh mulai kecil. Sampai-sampai orang-orang mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahdim min rijalikum.
Nabi Muhammad itu bukan ayah daripada laki-laki dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Setelah ayat itu Allah berfirman, ud'uhum li'abaihim. Panggillah anak-anak asuh itu dengan nama ayah mereka. Dari sini haram orang yang dia ngangkat anak terus menisbatkan anak itu dengan dia. Maaf, di sebagian pengajian saya beberapa waktu lalu ada, Ustaz, saya sudah mengakad anak ini. Innalillah. Memang jual beli anak. Saya sudah tak akad, Ustaz. Ibunya sudah tak kasih duit. Dan dia sudah berjanji tidak akan nemui anaknya. Haram sampai anak bilang. Kadang seperti itu. Nanti kalau saya kasih tahu dia ibunya siapa, gak ke saya lagi, Ustaz. Loh, Anda ini hanya memberi nafkah dia. Tapi urusan ini bin siapa, wajib Anda sebutkan binnya. Tidak bisa Anda tutup-tutupi. Bahkan diantara hadis Nabi SAW yang agak ekstrim, Nabi bersabda, mal'un man intasaba ila ghairi abi. Terlaknat orang yang bernasab bukan kepada ayahnya. Maaf, sekarang ini banyak. Oh, ini ayah angkat saya ini, Ustaz. Cium tangan saya. Loh, Anda nggak mahram ya dia. Ayah angkat, anak angkat itu hanya sekedar Anda diurus fulan, tapi tetap itu gak mahram. Maksudnya dia nikahin sah. Ini kan anak angkat saya, Ustaz. Ya terus kenapa? Kalau dia sudah balik, gak boleh lagi bersentuhan. Wajib dia nutup jilbab depan Anda. Kenapa? Karena gak mahram. Ini maaf, karena sebagian masyarakat kita, maaf, kadang-kadang ada sampai ke guru ustadznya. Ustadz, saya sudah angkat ayah ustadz saya ini. Ini perempuan nih. Sehingga tidak apa-apa saya nanti berduaan, curhat lah. Kan sama anak, sama ayahnya masa nggak boleh curhat. Berduaan, innalillah, nggak boleh, haram. Loh, ini ayah saya, bukan ayah. Itu Anda angkat jadi ayah, tetap hukumnya nggak mahram. Nggak boleh cium tangan, nggak boleh berduaan. Yang mana Nabi bersabda, idza ikhtala rajulun bi imra'atin ila wasalisuma syaitan. Tidak menyendiri seorang laki-laki dengan perempuan yang nggak mahram kecuali nomor tiganya syaitan. Ini umum. Mau ustadz, mau siapa. Bahkan kalau ustadz saya ya ngajar pondok banat nih, pas masuk di kelas muridnya cuma 3, yang satu pulang, satu sakit, tinggal 1. Udah, wallahu a'lam, udah nggak usah ngajar kita, kecuali panggil temen ente siapa sih, biar nggak jadi haram saya berdua. Lu kan ngajar, walaupun ngajar nggak boleh, kecuali dia panggil temennya 2 kah 3 kah, nah baru nggak apa-apa saya ngajar. Ini kenapa? Demi karena setan itu berat, Pak. Setan itu musuh yang ngalir dengan darah kita. Kadang nggak apa-apa, hati saya bersih, insya Allah. Hati saya sudah bersih, suci. Anak 5 bro, semua suci. Ada syahwat masih, jangan bilang suci Anda masih ada syahwat. Gak bisa dibiarkan. Oh, saya bersih hati bagaimana? Hati-hati dalam hal ini, penting saya ingatkan ya, karena masalah anak angkat, ayah angkat itu hanya sekedar Anda punya hak asuh. Pahalanya Anda minta di akhirat, bukan sekarang. Gak boleh, yuk kamu dulu tak kasih biaya gini, gak boleh. Itu hilang sudah pahala dia, hilang pahala dia. Apalagi sampai memisahkan dia dengan orang tua aslinya. Nanti kalau saya kasih tahu, dia frustasi, Ustaz, bisa bunuh diri. Itu kan cuman ketakutan Anda ya. Sementara memberitahu yang hak itu hukumnya wajib ya.
Sehingga diantara maksiat itu adalah memiliki orang merdeka. Orang merdeka dianggap budak, nggak boleh. Nah, itu diantara yang penting kita kerja. Jadi orang tua asuh bagus, ya. Apalagi yang belajar di pondok, ya, itu ada jariah ada. Itu jariah ada sangat. Kalau memang nggak bisa banyak, ya apakah belikan kitab kah? Atau contoh sumpama uang sakunya kah? Kalau nggak bisa full, ya separuh kah? Jika Anda ikut andil di dalam perkembangan anak tersebut, membantu dia, itu besar, jariahnya besar. Awalnya dia sampai jadi ustaz, jadi ulama, masya Allah, sangat besar. Pahalanya setelah, tapi kalau dia berbuat maksiat, apa kita dapat juga? Selama kita di dalam mendidiknya itu sering negur dia. Kalau dia maksiat depan saya, pasti saya tegur, maka nggak akan berbahaya, nggak masalah. Maksiat dia nggak sampai nyalur ke Anda. Maksiat yang bisa menjalar itu ketika dia pernah maksiat, kita nggak negur, sehingga kita anggap, dia akan menganggap, oh berarti nggak apa-apa tuh abah dan negur saya. Karena di antara tuntutan anak di akhirat itu, di antara ucapan mereka mengatakan, ya Rabb khudu haqqana minhu fa innahu yut'imul haram min haitsu la na'lam. Karena dia orang tua ini ngasih kami asupan haram, kami nggak ngerti dia kerja kayak apa. Kami taunya yang minta duit kasih, makanan ada, tapi nggak tahu saya kerjanya abah saya apa. Karena dia kerja haram, saya jadi kayak gini nih. Yang kedua, wala yu'allimuna ma najhal. Dan dia nggak pernah ngajari kami apa yang nggak kami ngerti. Sehingga di antara kewajiban orang tua untuk anak yang sering saya kasih tahu, apa itu? Kasih ilmu agama yang cukup. Kalau Anda nggak bisa ngajari, pondokkan. Jangan khawatir ijazah ada aja di pondok. Kalau nggak bisa pisah Ustaz saya dengan anak, taruh di madrasah diniyah. Habis mereka sekolah umum, ya, pastikan mereka belajar di madrasah-madrasah yang di situ mereka belajar yang nggak bisa Anda ajarkan. Nggak lama kok, nggak lama. Kalau memang nggak bisa juga, bawa ke majelis bareng Anda. Wis itu 4 itu aja sudah. Yang lain nggak bisa lagi sudah. Itu terakhir sudah. Kalau sudah nggak mau semuanya, kayak apa mau berselamat? Harus ada pengorbanan kita, harus ada pengorbanan. Pertanyaan lain? Alhamdulillah, ini baca tahlil.